جو لوگ عبادت کے بعد حضور بھائی صاحب کے دربار میں حاضری کے لیے پیش ہوتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ محبوب الہی دری در وقت فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان پہ چلتا ہے، اللہ کے فرمان پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے دل اندر پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، آفتیں سب دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف دنیا دنیا ہی کہتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی فاؤنڈیشن، دنیا کی زندگی جب تک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، دین کو حاصل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشی کبھی عطا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرض بنایا ہے، سنت نہیں، فرض ہے۔ زندگی چلی جائے لیکن نماز مت چھوڑنا، عبادت مت چھوڑنا، کیونکہ عبادت، زندگی، دین، اسلام، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے، تمہاری زندگی کو لمبی کرنے کے لیے، تمہاری زندگی میں خوشی کو آنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب آنے کے لیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دوست بنا دو، اللہ کے رسول کو دوست بناؤ۔ تم کو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہوگا، دنیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول دلوں کا حال سب روشن ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تم زبان سے کہو نہیں کہو، تمہارے خیالات کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری سوچ کو اللہ تعالیٰ سمجھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری عبادت کری، مجھے پانے کے لیے اپنے زندگی میں وہ محنت، مشقت کری جس سے میں خوش ہوا، اور اس نے میری عبادت کری اور میں نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مت سوچو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوائی سے پہلے دعا کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس کے پاس دعا نہیں ہے وہ فقیر ہے، لاچار ہے، کیونکہ دوا شفا نہیں دیتی، دعا شفا دیتی ہے۔ کیونکہ جب آپ دوا کھائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو دوائی میں بھی شفا آ جائے گی، جب اللہ کو نہیں پکاریں گے تو دوا بھی کام نہیں کرے گی۔ ہمیشہ بات یاد رکھیے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو مرہم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جب تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ بات یاد رکھیے، تکلیفوں میں، دکھوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد تو ضرور کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں عیش و آرام دیا، ہر چیز کی تکلیف کو دور کرا، تب تم کو یاد کرنا چاہیے، لیکن جب بھول جاتے ہو، کیونکہ اپنے عیش و آرام کے اندر، اور ویسے وہ عیش و آرام ہوتے ہیں جو اللہ نے عطا کرا ہے، لیکن انسان اتنا مغرور، اتنا خود غرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور دنیا میں ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، وقت پہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور وہ گمراہی کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلانے کے لیے وہ تکلیف دیتا ہے، اور وہ تکلیف نہیں ہوتی، اس کو ہوشیار کرتا ہے کہ اب بھی تجھے میں ٹھوکر اس لیے مار رہا ہوں کہ ہوشیار ہو جا، مجھے مت بھول، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، کیا وہ زندگی ہو یا کیا دولت ہو، سب کچھ میری دین ہے، مجھ کو خوش رکھے گا، کبھی کمی نہیں ہوگی، مجھ سے دور جائے گا تو زندگی بھی تجھ سے دور چلی جائے گی۔
میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے پہلا نمبر عبادت کا رکھا ہے، دوسرا نمبر وظیفے کا رکھا ہے، تیسرا نمبر دعا کا رکھا ہے۔ جب تک آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جب تک آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے آپ کی دعا آپ کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ کو اللہ کے رسول کو نہیں پکاریں گے اور دعا کے اندر درود شریف کا عمل نہیں کریں گے آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ارے میرے بھائیوں بہنوں آپ ایک بات سوچو، جتنی محنت جتنی آپ کوششیں دنیا کے پیچھے کرتے ہو، دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، نوکریوں کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی کے لیے اور کاروبار کے لیے، ہر چیز کے لیے ایسے پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کے بعد بھی تم ناکام ہو جاتے ہو، اس کے بعد بھی تم کو مایوسی ملتی ہے، کیونکہ وہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ آپ سوچو صبح اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور صبح جب تم اٹھتے ہو نہ نماز پڑھتے ہو نہ عبادت کرتے ہو اور یہ کہہ کے سو جاتے ہو کہ مجھے ماں مت اٹھانا، بیگم مجھے مت اٹھانا، میں نے بہت محنت کری ہے، تھک گیا ہوں، اور یہ نہیں کہتے کہ بیگم میں جتنا بھی تھک گیا ہوں مجھے عبادت کے لیے اٹھا دینا، میری تھکان اور پریشانی ختم ہو جائے گی جب میں وضو کے لیے جاؤں گا اور بسم اللہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ میری ساری تھکان کو دور کر دے گا اور اپنی عبادت کے لیے مجھے طاقت عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے؟ اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے، معبود ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہماری زندگی کا بھی، ہماری موت کا بھی، ہماری دولت کا بھی، ہماری عزت کا بھی، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، پھر ہم اللہ سے اتنے دور کیوں؟ ہم اللہ کے فرمان میں کیوں نہیں چلتے؟ کیوں ہم غافل ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لالچ ہے، جھوٹا دھوکہ، جھوٹی لالچ، جھوٹا فریب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب آپ جاؤ گے سب کچھ چھوڑ کے جاؤ گے، صرف ایک ہی چیز ساتھ جائے گی، وہ ہمارا عمل ہوگا، ہماری عبادت ہوگی، اللہ کا فرمان ہوگا۔ وہ فرمان جب ان کے نکیر پوچھیں گے یا بندے تو کیا لے کے آیا ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دنیا، وہ کہے گا دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے وہ دے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا تھا۔ جب دیکھے گا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ آپ سوچو، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مر گیا خالی ہاتھ جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ کوئی بھی خالی آتا ضرور ہے لیکن خالی ہاتھ جاتا نہیں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کے اعمال، اس کی بدی، اس کی نیکی، تو وہ کیسے خالی ہاتھ جا رہا ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہو کہ یہ مر گیا سب کچھ چھوڑ گیا۔ ارے بے وقوف ہو، وہ چھوڑا وہ ہے جو دنیا کی شیطانی چیزیں تھی، وہ رحمت کا انسان تھا جو اللہ سے دوستی کرتا تھا، وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، نہ وہ چھوڑ کے گیا، اپنے ساتھ اس شیطانے کو چھوڑ کے گیا ہے جس سے وہ پریشان تھا، دنیا میں رہتا تھا، پریشان اس لیے رہتا تھا کہ وہ دنیا کا سہارا لیتا تھا، اللہ کا سہارا نہیں لیتا تھا۔ اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کا سہارا ایک ہی چیز ہے، وہ انسان کا اعمال، اور وہ اعمال جس میں نماز ہے، روزہ ہے، سچائی ہے، قرآن شریف ہے، حج ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شیطانیت سے بچائے گا۔ اور جب یہ سب کچھ آپ کے پاس ہوگا تو وہ فرشتے جو آپ سے پوچھ رہے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، تو آپ یہ جواب دیں گے یہ سب کچھ میں لے کے آیا ہوں۔ وہ من نبیوں کا، میرا نبی
لا الہ الا اللہ اور وہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ تو نے جو بھی کہا تھا میں اس کے فرمان پہ چلا۔ بدکار لوگ شکل دیکھیں گے فرشتوں کی، کیونکہ انہوں نے سوائے بدکاری کے اور لالچ کے سوا کچھ نہیں کرا۔ سب سے بڑا ظلم کیا کرا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی عزت نہیں کری۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ نے پسند کرا، لیکن جب وہ نماز کے بعد آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بے حرمتی کری، بدتمیزی کری، وہ ساری عبادت اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ پہ مار دی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانیت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سچائی پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمانداری پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خاکساری پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عاجزی پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مغروریت پسند نہیں کرتا، گھمنڈ پسند نہیں کرتا۔ یہ سب دوزخ کی نشانیاں ہیں، اور جن کے پاس محبت، اتفاق، انسانیت، ایمان کی دولت، ایمان کی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہاں آتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، مائی صاحب کی مدد مانگتے ہو۔ مائی صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے مائی صاحب کو ہم سب کا وسیلہ بنایا ہے، لیکن یہ غلط خیال دماغ سے نکال دو، ہم اتنے دن یہاں آ گئے، اتنے ہم خود آ گئے، ہماری منت پوری نہیں ہوئی۔ 2 سال الزام آپ نے مائی صاحب پہ لگا دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں لینا نہیں آتا، ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی۔ ولیوں سے، بزرگوں سے کیسے لیا جاتا ہے، اللہ سے کیسے لیا جاتا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس کی روشنی کیا ہے، وہ جب تک نہیں پتا آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک ہی مقصد ہے، ہر دروازہ کھلتا ہے اللہ کی رحمت سے، بند ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ جب ہم اللہ کی رحمت ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہمارے سوا مایوسی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ جتنی دعائیں مانگ لو، جتنی کچھ بھی کر لو، جتن نہیں ملے گا جب تک اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ حضرت مائی صاحب بھی تمہاری درخواست حضور سرکار دو عالم میں نہیں پیش کرے گی۔ کس مقصد سے پیش کرے گی؟ جس طرح سے آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے اور وہ ریاضی پاس ہوتا ہے اور آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ تو پاس کیوں نہیں ہوا، اس لیے پاس نہیں ہوا کہ اس نے محنت نہیں کری، اس نے پڑھائی کے اندر اپنے آپ کو کمزور رکھا، اور اس پر ٹیچر کیا کرے گا؟ اسی طرح اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو پاس کرتا ہے جو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا کا وجود کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا آخرت ہے نہ شروع ہے، ہر وجود اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں ہے۔ ہر انسان کو فانی ہونا ہے، ایک دن اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ باقی من کل فانی، کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کو دوست بنا لو، اللہ سے محبت کر لو، زندگی میں کبھی پھر نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری عبادت کو قبول کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عبادت وہی کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کو چاہنے کے لیے تم کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا۔ جب تم عبادت کرو گے تو وہ طاقت اللہ نے دی ہے، اس میں شک مت کرو، اور یہ سوچو کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو اللہ میری عبادت کو قبول بھی کرے گا، میری دعا کو بھی قبول کرے گا۔ اس کے اندر شک لانا سب سے بڑے شیطانیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی سے عبادت کرتا ہے، اسی سے کرواتا ہے جو جس کو اللہ چاہتا ہے۔ جس طرح سے حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس کو میں اپنے گھر میں بلاتا ہوں وہی آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کی رحمت بے شمار رحمت ہے، وہ سمندر سے گہری رحمت ہے، دینے والے کی کمی ہے، دینے والے کی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وقت بہت کم ہے، ہم کو نہیں پتا کہ کل کا سویرا ہم دیکھیں گے، ہم کو نہیں پتا کل رات ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے۔ موت کب دستک دے دے، وقت کو جانے مت دو، وقت کے ساتھ چلو، وقت کا انتظار مت کرو۔ وقت کسی کے ساتھ نہیں چلتا، وقت کے ساتھ ہم کو چلنا ہوگا، تبھی ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں،
माई साहब में जब आए हो, माई साहब की रहमत लो, माई साहब की दुआएं लो। यहाँ आने का मकसद है इबादत करना, यहाँ आने का तफरी का मकसद नहीं है, ये गार्डन नहीं है, ये इबादत की जगह है, तिलावत की जगह है, अपने फरियाद, अपने जख्म दिखाने की जगह है, अपनी परेशानी सुनाने की जगह है। अल्लाह ताला ने तुमको वक्त दिया है ऐसे आस्थाने में आने का जहाँ रहमत बरसती है, और उस रहमत को तुम जाया जाने देते हो। चंद लम्हों के लिए हजूर भाई साहब में तुम आते हो और तुम्हें नहीं पता वो लम्हे बेकीमत होते हैं, और वो लम्हों में तुम्हारी तकदीरें बन भी जाती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। इसलिए बिगड़ जाती हैं कि जहाँ से लेना चाहिए वहाँ आने के बाद भूल जाते हो, जहाँ अपना दुपहर सुनाना चाहिए वो भूल जाते हो, इसलिए तुम नाकाम होके चले जाते हो और अपने आप को धोखा देते हो कि हम हजूर भाई साहब में हाजिरी देके जा रहे हैं, हम कामयाब होंगे। कामयाब जरूर होंगे, लेकिन जब भी कामयाब होंगे जब अपने दिल पे, अपने सीने पे रहमत का मरहम लगाओगे, अल्लाह की रहमत लोगे, कभी नाकाम नहीं हो सकते। अगर सच्चे दिल से हजूर भाई साहब के यहाँ जो भी शख्स आता है, क्या हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर सच्चे दिल से आएगा हजूर भाई साहब की रहमत लेके जाएगा। वो कभी खाली जा ही नहीं सकता, झोली भर के जाएगा, और वो झोली भरेगा जो सोच नहीं सकता। हजूर भाई साहब वहाँ से दिलवाएंगे जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होगा, क्योंकि कुदरत वहाँ से देती है जहाँ से इंसान सोच नहीं सकता। लेकिन वो जब मिलेगी कि जब आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला के सामने झुकोगे और इबादत करोगे, अल्लाह को मनाओगे। हम आपको मनाते हैं, आप मानते नहीं, और अल्लाह ताला को जब मनाते हैं तो एक सेकंड में वो मान जाता है। फिर देर जो करते हो, अल्लाह से मोहब्बत क्यों नहीं करते? अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपने रहमत से नवाज देगा। या हजूर भाई साहबा, ये फकीर नाची काशानी बाबा आपका खिदमतगुजार है। कल ईद उल जुहा का दिन है। या फकीर अमीर तो यहाँ कोई नहीं है, सारे भिखारी हैं, मुस्तमय सब भिखारी हैं, क्योंकि आपका दरबार अल्लाह की रहमत का दरबार है। आपका दरबार खुदा ताला ने बेशुमार रहमत बरसा रहा है। 24 घंटे आपके फरिश्ते रहते हैं, आप उन फरिश्तों के थ्रू अल्लाह के रसूल के दरबार में इन सब के पैगाम पहुँचाती हैं। या हजूर माई साहिबा, ये मैं नहीं कह रहा, आपके साहबजादे महबूब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं भी कुछ के दिन अपनी वालदा की कदमबोशी के लिए आता हूँ। मेरी वालदा आने वाले को कभी खाली हाथ जाने नहीं देती। उन सब के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ फरमाती हैं। या हजूर माई साहिबा, यहाँ जितने भी खड़े हैं आपके आशिक हैं, आपके दीवाने हैं, आपके परवाने हैं, आप शमा हैं, ये सब परवाने हैं, आपके दीवाने हैं, नाम लेवा हैं, हाथ उठा के झोली फैला के आपके दरबार में खड़े हैं। या हजूर माई साहिबा, आप हज़रत बीबी फातिमा के सदक़े में, हज़रत बीबी आयशा के सदक़े में, हज़रत दाई हलीमा के सदक़े में, और नाना जान के सदक़े में हज़रत आली मुकाम का भी अगला महीना आ रहा है इमामैन का, उनके सदक़े में या हजूर माई साहिबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार में इन सब के लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला इनके दिली मकसद को पूरा अता फरमाए, इनकी मन्नतें पूरी अता फरमाए, इनको खुशियाँ अता फरमाए, इनको तरक्कियाँ अता फरमाए, इनकी मुसीबत को दूर अता फरमाए, इनके घरों में बरकत अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए, ईमान की दौलत से मालामाल अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल अता फरमाए। अल्लाह के दरबार में या हजूर माई साहिबा हज़रत बीबी नूर बीबी हूर के सदक़े में आप दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला इनको खुशहाली से मालामाल अता फरमाए। या हजूर माई साहिबा, जो बे औलादा हैं उनको औलाद अता फरमा दीजिए। आपके दरबार में एक बच्ची है, रोशनी जरूर है लेकिन चिराग के नीचे अंधेरा है। या हजूर माई साहिबा, उस रोशनी को उसके घर में रोशन चिराग अता फरमा दीजिए, औलाद अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला उसकी झोली में हजूर सरकार के आलम के सदक़े में औलाद अता कर दे और उसकी तमन्ना को पूरा अता फरमा दीजिए। या हजूर माई साहिबा, उसी की देवरानी ये आई थी और आपने उसकी औलाद अता कर दी। या हजूर माई साहिबा, ये जिठानी क्यों परेशान है, इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही?
बेचारी मासूम है, नादान है। या हज़रत माई साहिबा, इसकी मासूमियत को देखते हुए इस बेचारी के आंसू भी सूख गए हैं। आपके दरबार में आन के रोती है, तड़पती है, इसकी फरियाद सुन लीजिए, इसके घर में रोशन चिराग अदा कर दीजिए। अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के रसूल के दरबार में दुआ फरमाइए। या हज़रत माई साहिबा, इसके अलावा जो भी बे औलादा है, औलाद की मन्नत लेने आपके दरबार में आई है, लिल्ला सरकार दो आलम के सत्ते में उनको सब पे औलाद अता फरमाइए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या इलाह या हिंदू। या हज़रत माई साहिबा को जो औलाद के लिए हैं, लिल्ला अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के रसूल के दरबार में उनकी झोली को भर दीजिए और उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा, उन लोगों को ये दुआ फरमा दीजिए जो लोग रोजगार से परेशान हैं, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, कहाँ से खर्चा चलेगा इस महंगाई के ज़माने में। कारोबार होने के बाद भी कारोबार नहीं है, नौकरी होने के बाद भी तरक्की नहीं है, कोई रास्ता मिल नहीं रहा, बरकतें भी नहीं है, गलतियाँ करते हैं। या हज़रत माई साहिबा, गलती की सज़ा उनकी वजह से उनके बच्चों, बीवी को, माँ बाप को मत दीजिए, उनकी तकदीर से उनको इतना रोजगार दिला दीजिए ताकि उनके रोजगार में बरकत अता हो जाए, उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएं, उनकी मुसीबतें दूर हो जाएं। जो माँ बाप अपने बच्चों से, नालायक बच्चों से तंग हैं, जो उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, जुल्म करते हैं। या हज़रत माई साहिबा, आप भी एक माँ हैं, आपको सब कुछ रोशन है, उन माँ बाप को, उन बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत अता कर दीजिए ताकि वो मोहब्बत ऐसी करें ताकि उनको तकलीफ़ों का बिल्कुल जो भंडार है वो ख़त्म हो जाए और मोहब्बत का भंडार भर दीजिए उनके दिलों में, ईमान की रहमत भर दीजिए ताकि वो बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत कर सकें। ये दुआ अल्लाह के दरबार में फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा, उन लोगों के लिए जो मुकदमों में परेशान हाल हैं, झूठे मुकदमे चल रहे हैं और जेलों में पड़े हैं, या हज़रत माई साहिबा, अल्लाह के रसूल के दरबार में दुआ फरमा दीजिए, उन हाकिमों के दिल में रहम अता फरमा दीजिए, ईमान अता फरमा दीजिए और जो हक पे है, या हज़रत माई साहिबा, उनकी रिहाई और उनको कामयाबी अता फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा, जो लोग बीमार हैं, चाहे वो कैंसर के मरीज हो या हार्ट की तकलीफ के मरीज हो या शुगर के मरीज हो या घुटनों में तकलीफ के मरीज हो, खुदा जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं, या हज़रत माई साहिबा, उन सब की ये बीमारियों से उनको निजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह के दरबार में ये दुआ फरमा दीजिए, उनकी रूह को खुशियाँ अता फरमा दीजिए, उम्र दराज अता फरमा दीजिए, ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमा दीजिए, उनके रिश्तेदारों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को उनकी खुशी देखने नसीब अता फरमा दीजिए। अल्लाह के दरबार में ये दुआ फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा, उन लोगों के लिए भी दुआ फरमा दीजिए जो बेहद परेशान हाल हैं, दौलत होते में भी रोते हैं। या हज़रत माई साहिबा, उनकी दौलत को, उनकी खुशी को, या हज़रत माई साहिबा, अल्लाह की रहमत अता फरमा दीजिए और उनके दिलों में ईमान की रोशनी भी अता कर दीजिए और उनको सखी बना दीजिए। मोज़ी जो है, मूंजी जो है, या हज़रत माई साहिबा, उनको ऐसा सखी बनाइए कि अल्लाह की राह में गरीबों की मदद कर सकें। अल्लाह ताला उनको ये तौफीक अता फरमाए। या हज़रत माई साहिबा, जो हज बैतुल्लाह जाना चाहते हैं या उम्रा करना जाना चाहते हैं और उनके पास तौफीक नहीं है, या हज़रत माई साहिबा, आप चाहें एक नज़र में वो तौफीक अता करके उनकी ये ख्वाहिशों को पूरा अता फरमा दीजिए, दीदार मोहब्बत अता फरमा दीजिए, खाने काबे का दीदार अता फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा, जो लोग हज करने गए हैं, अल्लाह ताला उनका हज को कबूल फरमाते हुए अपने वतन वो साथ खैरियत से आए, अल्लाह के दरबार में ये दुआ फरमा दीजिए। या माई साहिबा, हम सब यहाँ आपके दरबार में हाथ उठा के, सर झुका के, झोली सजा के फरियाद कर रहे हैं, इन सब के दिलों में ईमान की रोशनी से मालामाल अता फरमा दीजिए, इनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा, ये वो लोग हैं जो आपके सामने खड़े हैं, एक वो लोग हैं जो 7 समंदर पार है। या हज़रत माई साहिबा, उनका नाम आपके दरबार में पेश कर रहा हूँ इसलिए कि वो 7 समंदर पार है और आपकी दुआओं के मोहताज हैं, इंतजार है, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा हैं। या हज़रत माई साहिबा, अब्दुल मजीद की 2 बेटियां हैं,
या हज़रत माई साहिबा उन दोनों बेटियों की शादी और खाना आबादी अता फरमा दीजिए। या माई साहिबा मरियम की एक बेटी है, उसकी भी शादी खाना आबादी अता फरमा दीजिए। अब्दुल रहमान की 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादी खाना आबादी अता फरमा दीजिए। शौकत खान के कारोबार में बरकत अता फरमा दीजिए। उसमें जो मुकदमे में परेशान है, उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है, या हज़रत माई साहिबा शौकत को इंसाफ अता फरमा दीजिए, मुकदमे में कामयाबी अता फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा नसीमा जो कैंसर की मरीज है, उसको उम्र-दराज सेहत कुल्ली और शफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा नाम नहीं लूँगा, एक बेटी है जो अपने माँ बाप से नाराज़ है और नाजायज़ नाराज़ है। या माई साहिबा आप तो रोशन है, माँ बाप जितने भी बुरे हों, माँ बाप से अच्छा कोई नहीं होता। जिनके घर में माँ बाप होते हैं, अल्लाह ताला की रहमत होती है। जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह ताला का साया होता है। या हज़रत माई साहिबा उस बच्ची के दिल में और उसके शौहर के दिल में माँ बाप की मोहब्बत अता कर दीजिए, लायकमंदी अता कर दीजिए। या माई साहिबा ये करम अता फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा आसिफ नया बिजनेस खोल रहा है, उसके नए बिजनेस पे भी कारोबार अता फरमा दीजिए, और वो कारोबार जो कर रहा है उसमें बरकत कामयाबी अता फरमा दीजिए। या माई साहिबा मोहम्मद आज़ाद शेख जो कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार पे बरकत अता फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा आसिफ एक और है जो दिल्ली में है, जो बीमार हैं, अलील है। या हज़रत माई साहिबा उनको उम्र-दराज सेहत कुल्ली और शफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए। या हज़रत माई साहिबा यहाँ सब हम आपके दरबार में खड़े हैं। या हज़रत माई साहिबा हकीकत में यह है कि महबूब इलाही का फरमान है, जो आज आता है वो खाली नहीं जाता। महबूब इलाही के सब्जे में इन सब चाहने वालों की दिल की तमन्नाओं को पूरा करता है, इनकी मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। खुशियाँ, कामयाबियाँ, तरक्कियों से मालामाल अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी लड़की के भी दुआ करो। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वीडियो में हमने दिल्ली में दरगाह हज़रत बीबी ज़ुलेखा माही साहिबा रहमतुल्लाह की दरगाह पर दुआ सुनवाई हज़रत पीर हाजी काशानी बाबा की, और अगली वीडियो में हज़रत बीबी ज़ुलेखा माही साहिबा के बारे में और बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।